9 نشانیاں آپ کسی کے ساتھ روحانی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ تمام رشتے برابر نہیں ہوتے، کچھ عام ہوتے ہیں اور کچھ روحانی۔ اور مشکلات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جس سے آپ کا روحانی تعلق ہے تو آپ اسے جان جائیں گے، لیکن اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ یہ تعلق روحانی ہے، یہاں کچھ نشانیاں ہیں۔ روحانیت کے ماہرین کے مطابق 9 نشانیاں ہیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ روحانی تعلق ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ روحانی تعلق سے ہمارا کیا مطلب ہے۔ آپ نے روحانی ساتھی، جڑواں شعلے یا یہاں تک کہ کرمک رشتے کی اصطلاحات سنی ہوں گی۔ ان سب کو مختلف قسم کے روحانی رابطوں سے جوڑا جاتا ہے۔ ان کا روحانی تعلق کے ساتھ خود ایک ایسا ربط ہے جو آپ کسی دوسرے شخص کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، جو عام تعلق سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر کسی دوسرے شخص کے ساتھ آپ کی اوسط ہمدردی یا کنیکشن میں آپ انہیں پسند کر سکتے ہیں یا ان کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، لیکن عام تعلق یا سطحی تعلق کی صورت میں آپ کو چارج یا کلک محسوس نہیں ہوگا۔ دوسری طرف روحانی رابطہ ایک کلک کی طرح محسوس ہوگا۔ اس میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کو حاصل کرنے کی بھرپور جستجو ہوتی ہے، اور اس طرح یہ رشتہ آپ کی زندگی اور آپ کی روح کو ایک گہرا معنی فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھنے کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ پہلی نشانی، جب آپ ان سے ملے تو آپ کو ایک چنگاری محسوس ہوئی۔ ماہرین کے مطابق روحانی تعلق کی سب سے عام علامتوں میں سے ایک فوری تعلق، پہچان، سازش اور جوش کا احساس ہے۔ یہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کا کلک ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا روحانی تعلق ہے تو آپ کے تعلق میں ایک شدت ہوتی ہے، یہ برقی مقناطیس کی طرح ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے آپ کا روحانی تعلق ہوتا ہے، اس میں اپناپن محسوس کریں گے، دوسری صورت میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ وہ شخص ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ ماضی کی زندگی کے بعد، مطلب آپ پہلے مل چکے ہیں، پھر سے کسی خاص طریقے سے ملنے کا روح کا معاہدہ ہے۔ آپ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ اس شخص کو ہمیشہ سے جانتے ہیں، فوری طور پر ان کے ارد گرد آرام دہ محسوس کر رہے ہیں، اور آپ دونوں کو ایسا لگے گا کہ آپ دونوں کے کنیکشن کا کوئی مقصد ہے۔ تیسری نشانی، آپ کو ہم آہنگی، جوڑ یا آمیزش کا تجربہ ہوتا ہے۔ جب کائنات کسی کو آپ کے پاس بھیجتی ہے تو ان کی آمد کے ساتھ ساتھ بہت ساری علامات اور ہم آہنگی ظاہر ہوں گی۔ اس میں ناقابل تردید مطابقت پذیری کا سامنا یا ایک اہم نشانی، خواہ ڈرامائی ہو یا لطیف، اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص آپ کی زندگی میں اہم ہے۔ یا یہ طویل مدتی ہے یا ماضی میں ساتھ رہا تھا۔ مثال کے طور پر آپ انہیں ٹیکسٹ کرنے والے ہوں یا آپ کی پہلی ملاقات کے اگلے دن آپ ان سے ٹکرا جائیں۔ چوتھی نشانی، آپ ان کے آس پاس خوشی محسوس کرتے ہیں۔ روحانی رابطے اچھے لگتے ہیں، خاص کر جب آپ ایک دوسرے کے آس پاس ہوتے ہیں
तो आपके बेहतरीन पहलू सामने आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। आप उन्हें अपने दिल में महसूस करते हैं और आप उनके इर्द गिर्द महफूज महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप उनके बगैर खुद को कमज़ोर महसूस करें। जब आप इब्तिदा में उस शख्स के करीब पहुंचते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी और पुरजोश तवानाई दे सकता है, चाहे ये रोमानवी हो, दोस्ती हो या कारोबारी ताल्लुक़ हो। पांचवी निशानी, आप उनके लिए मजबूत जज्बात महसूस करते हैं। ये ना समझे कि रूहानी ताल्लुक़ सूरज की रोशनी और गुलाब के फूल की तरह होगा। हम उन लोगों के साथ रूहानी रवाबित भी रख सकते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं। हो सकता है कि वो आप में मजबूत चैलेंजिंग के जज्बात पैदा करे। छठी निशानी, आप उनके साथ रिश्तेदारी महसूस करते हैं। जब हम रिश्तेदारी और रूहों के बारे में बात करते हैं तो हम किसी ऐसे शख्स का हवाला देते हैं जिसके साथ आप रूह की सतह का रिश्ता महसूस करते हैं। आपको आरामदेह और घर में महसूस करने का गैर मामूली एहसास हो सकता है। चाहे वो आपके ख़ानदानी, जोग्राफियाई महल वकूअ, सकाफ़त या रूहानी रवायत से मैच ना करता हो। ऐसा महसूस होगा कि आप तवील अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ तक कि आप अभी ज़्यादा नहीं मिले, फिर भी ये किस्म का रूहानी साथी बॉन्ड है। सातवीं निशानी, आप गहरे मौज़ूआत पर जुड़ते हैं। ना सिर्फ आप किसी ऐसे शख्स के साथ गहरी लंबी गुफ्तगू करेंगे जिसके साथ आपका रूहानी ताल्लुक़ है, बल्कि उनके इर्द गिर्द आपकी बेदारी भी बढ़ सकती है। आप एक दूसरे के साथ खामोशी से बैठ सकते हैं और अमली तौर पर एक दूसरे के ख़यालात, ज़रूरियात और ख्वाहिशात जान सकते हैं। रूहानी ताल्लुक़ से नफ्सियाती सलाहियतों में इजाफ़ा होता है और हो सकता है कि आप एक दूसरे के ख़यालात को पढ़ सकें या जज्बात बांट सकें। आठवीं निशानी, आप हालात की वजह से इकट्ठे हुए। जब आप किसी से मिलते हैं और सोचते हैं कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में कहाँ से आया, बाज़ औक़ात ये सादा सी सूरत हाल है जो इशारा देती है कि किसी का हमारे साथ रूहानी ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर दो अफराद कॉलेज में मिलते हैं और ज़िंदगी भर के दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्ती का एहसास अक्सर ऐसे लोगों के दरमियान पैदा होता है जो एक जैसे हालात में शरीक होते हैं। ये दोनों ऐसे हो सकते हैं कि इन दोनों को हालात की वजह से फेंक दिया गया हो। ये रूहानी ताल्लुक़ की एक हैरत अंगेज़ बुनियाद और मुस्तहकम किस्म है। जब आप मिलते जुलते हालात में एक दूसरे के पास तशरीफ़ ले जाते हैं। नवी निशानी, रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी साथ कायम रहता है। तमाम रूहानी राब्ते हमेशा के लिए कायम रहने के लिए नहीं होते, लेकिन कुछ राब्ते अलग किस्म के भी हो सकते हैं जो फिर वक्त के साथ साथ दोबारा बढ़ सकते हैं। इसमें प्लानिंग या हेरा फेरी नहीं होगी, बल्कि आप उनके साथ खुद को कुदरती तौर पर बहने देंगे। ऐसे ताल्लुक़ देर पा तासुर छोड़ते हैं और हमेशा आपके दिलो दिमाग में प्यार के साथ रहते हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारी जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।